આગળના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે લેખક છે એ પોતે કવિ છે એ એવું કહેવા માંગે છે કે તાવ કે કોઈ પણ પ્રકારની જે બીમારી છે એને આપણે આપણામાં પ્રવેશવા ન દેવી જોઈએ, અને એ પ્રવેશે તો આપણે અપરાધી છીએ કે જે શરીર આપણે ભગવાન તરફથી મળ્યું છે એને આપણે બીમાર કરીએ છીએ, અને એ સમયે આપણે સજા મળવી જોઈએ. ગાંધીજીના લેખમાં એમણે ક્યાંક વાંચેલું અને એ પછી પોતે કહે છે કે મારા પ્રયોગથી હું એવું સાબિત કરું છું કે મારે જે કંઈ પણ બીમારી મને આવે છે એટલે કે હું અપરાધી છું અને મારે એને સજા આપવી જોઈએ. એટલે એ સમયમાં લેખક છે એ પોતે વધુ લખતા. આમ અહીં આગળની જે વાત છે એ વિડીયોમાં આપણે જોઈ હતી. હવે આપણે આગળ વધીએ. यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था. હવે મને જે બુખાર હતો એ બુખાર કંઈ મામૂલી બુખાર હતો નહીં. એનો સંબંધ એ તુફાન જોડે હતો કે જે મને છેલ્લા 9 મહિનાથી ઝકઝોર કરી રહ્યા હતા, એટલે કે વિચલિત કરી રહ્યા હતા. ઝકઝોર રહ્યા હતા એને કે અહીં જે મહાવરાનો પ્રયોગ થયો છે એ મહાવરાનો અર્થ થશે कि मने विचलित कर रहा, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था. अने आ जे मारो 9 महीना सुधीनो जे ताव हतो, बुखार हतो, ए छेल्ले शांत थाय एनी पहेला मने एक विध्वंसक झटका एटले के तूटी जाऊँ हूँ एवो एक झटको दई गयो तो मने कमजोर करी गयो तो. स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं तो जा था. शू कहे छे के स्कूल तो बंद थी, ट्यूशनों पर मैं जाता था, हूँ ट्यूशन में तो जतो तो उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, और जो हूँ ट्यूशन में जाऊँ तो एनी जे आमदनी मळती थी, एनी जे कमाणी मने मळती थी एनी मारे जरूरत थी. किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, अने मारा जे पुस्तकों हता ए पुस्तकोनी बिक्री एटले के एनुं वेचाण जे छे ए हजी नियमित हतुं नहीं. कर्ज सिर पर चढ़े थे अने मारा सर पर कर्ज है सवार थी गयो था. बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीना चला, जुलाई आ गया. अने आम करता करता मारो जे बीमारी है ए 10 दिवस चाले, 20 दिवस चाले, महीना भर चाली, 2 महीना सुधी चाली, अने अंते जुलाई महीनो आवी गयो. अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता. हवे मारे ताव अथवा तो मारो जे बुखार हतो एनी साथे मारो ट्यूशन पर जवानुं हतुं नहीं. दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता. हूँ दिवस आखो स्कूल में भणावतो. बुखार का नमूना वहीं, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री 102 के बीच. शू कहे छे कि मने जे बुखार हतो एनो नमूनो एम ने एम ज, सवारमां कांई नहीं अने सांज पड़े अने 101 102 नी वच्चे पहोंची जतो. कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी. अने शू कहे छे कि मारी जे कमजोरी छे ए कमजोरी दिवसे ने दिवसे वधती जती हती. कभी कभी धीमी खांसी, क्यारेक क्यारेक मने धीमी खांसी थती. दवा शौकिया दवा वाटू एक होमियोपेथिक कर रहा था, अने मारी जे दवा दारू ए बधी वस्तु छे ए एक होमियोपेथिक छे ए करी रह्या हता. कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, तो क्यारेक क्यारेक तो हूँ एवं विचारतो कि शू मने तपेदिक थई गयो छे. तपेदिक नामनो जे रोग थाय छे एनी અહીં વાત કરવામાં આવી છે. તો શું કહે છે કે ક્યારેક ક્યારેક મને એવો વિચાર આવતો કે શું મને તપેદિક થઈ ગયો હશે. તો આગળ કહે છે कि एलोपैथिक दवा जो मारी चालू थी, हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, अने जो मने तपेदिक थई गयो होय तो एलोपैथिक जो इलाज है ए इलाज मारा बूते के बाहर एटले के मारी ताकातनी बहार है, अथवा तो मारा खर्चानी बहार है, मारी शक्ति थी ए पार है. बूते के बहार ए पण अहीं रूढ़िप्रयोग है अने एनो अर्थ थशे कि मारी शक्तिनी बहार, शक्ति थी पर. क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? शू त्यारे मारी जीभ पर सरस्वती बैठी हशे कि ज्यारे मैं एवुं कह्युं हतुं कि श्यामानो बुखार श्यामानो ताव छे ए हूँ हवे लेवा जई रह्या छुं, बैठी हो तो कितना अच्छा है. अने खरेखर जो सरस्वती मारी जीभ पर बैठी होय तो ए केटलुं सारुं हतुं. क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है. શું કહે છે કે હું બીમાર છું એટલે શ્યામા બીમાર નથી, અથવા તો શ્યામા સ્વસ્થ રહેવા લાગી, પરંતુ મારી જે બીમારી હતી એના કારણે છેલ્લા 6 મહિનાથી અને છેલ્લા વર્ષોથી શ્યામા છે એ પોતે તાવની બીમારી જે છે એને ભૂલી ગઈ છે, અથવા તો એને પતિની ચિંતા જે છે એ ખાઈ જઈ રહી છે. पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, અને શ્યામાને મારી જે બીમારી હતી ये अंदर ने अंदर कोतरी रही थी. उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए.
અને પોતે પોતાની ઈચ્છા શક્તિથી એટલી સ્વસ્થ થઈ ગઈ હતી કે એ એવું ઈચ્છતી હતી કે મારી બીમારી જે છે એ ક્યાંક મારા પતિની ચિંતા ન બની જાય. તો અહીં આપણે જોવા મળે છે કે શ્યામાની જે પતિવ્રતા ધર્મ છે એ અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શ્યામા છે એ પોતે બીમાર હોવા છતાં પોતાના પતિની બીમારીને કારણે પોતે સ્વસ્થ છે એવું દેખાઈ રહી છે. उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था. અને મારી જે બીમારી છે એની કોઈ પણ ને શ્યામા સિવાય ખબર હતી નહીં, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था. કારણ કે મારા જે કામ છે એ બધા જ કામ હું સામાન્ય રીતથી કરતો હતો. ગરમી મેં તો સભી થોડે બહુ દુબળે હો જાતા હૈ, અને હું થોડો દુબળો થઈ ગયેલો, પણ એક વાત હું એ કહેતો કે ગરમીમાં તો બધા થોડા દુબળા પાતળા થઈ જાય છે. एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं. અને એક દિવસ શ્યામાએ મને કહ્યું કે ડૉક્ટર બીકે મુખર્જી પાસે મારી ચકાસણી કરાવવી જોઈએ. મેં ટાલમટૂલ કી તો उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया. હું એની વાતને ટાલમટૂલ એટલે કે એની વાતને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો તો એમણે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડી દીધું. મેં જબ તક अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाती थी. પતિની ચિંતા કરતા શ્યામાએ શું કહ્યું કે જો તમે જ્યાં સુધી ડૉક્ટર પાસે તમારો ઈલાજ નહીં કરો ત્યાં સુધી હું ખાવાનું ખાઈશ નહીં. બ્રહ્માસ્ત્ર તો માનના ही था. અને આ જે બ્રહ્માસ્ત્ર એમણે છોડ્યું હતું એ તો મારે માનવાનું જ હતું. डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है. અને ડૉક્ટર મુખર્જીને એ ચિંતા હતી કે મને ક્ષયનો રોગ છે એ લાગુ થઈ ગયો છે, ક્ષયનું મારા ઉપર આક્રમણ થઈ ગયું છે. नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा. અને એને જે કંઈ પણ દવા હતી અથવા તો જે કંઈ પણ હતું એ એમણે લખી દીધું. અને આપણે આગળ તપેદિકની જે વાત કરી હતી એટલે કે તપેદિકયાની જે ટીબી આપણે કહીએ છીએ એ તો શું કહે છે કે મને એ ચિંતા હતી કે એ ચિંતાથી મુક્ત થઈ અને મારે થોડા દિવસો આરામ કરવો જોઈએ એવું મને ડૉક્ટર મુખર્જીએ કહ્યું. नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा. क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्यों इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? આવી બધી વાત છે એ અહીં રજૂ કરે છે. શું કહે છે કે જે મુખર્જીએ એમણે નુસ્ખો બતાવ્યો એ નુસ્ખો છે એ લેખકને મોતનો કાગળ અથવા તો મોતની જે ટપાલ હોય એવું લાગ્યું. અને એ શું કહે છે કે શું મારી વિદાયનો સમય આવી ગયો? શું હું આટલા દિવસો માટે જ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો હતો? શું મારે આટલા જ ગીત ગાવાના હતા? માત્ર આટલું જ જો જીવવાનું હતું તો મારે આટલો શ્રમ સંઘર્ષ અને આટલા દુઃખ સંકટ ઉઠાવવા માટે જ મારે અહીં આવવાનું હતું? સ્વાગત के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी બંધ લગી હોને ખુલતે ही मेरी जीवन मधुशाला. અને અહીં કવિ છે એ પોતાના કાવ્યની પંક્તિ ઉમેરે છે અને કહે છે કે સ્વાગત કે ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, મારા સ્વાગતની સાથે સાથે જ મારા વિદાયની તૈયારી મેં થતી દેખી. બંધ લગી હોને ખુલતે ही मेरी जीवन मधुशाला, મારા જીવનની મધુશાલા ખુલવાની સાથે જ બંધ થતી મને દેખાઈ રહી છે. क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? શું મેં મારી ભવિષ્યવાણી છે એ જાતે જ કરી દીધી? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था क्या सामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? અને અહીં બચ્ચનજીને એ મોટો પ્રશ્ન સતાવે છે અને એ પ્રશ્ન એ હતો કે શું શ્યામાના ભાગ્યમાં વૈધવ્ય પણ લખ્યું છે? આમ અહીં બચ્ચનજી છે એ પોતાની ચિંતા છે એ વ્યક્ત કરે છે. મુખર્જી પાસેનો જે ઈલાજ અને મુખર્જી દ્વારા જે એને નુસ્ખો બતાવવામાં આવ્યો એના દ્વારા લેખકની ચિંતા છે એ વધી જાય છે. શું કહે છે? મરને સે મુझे ડર નહીં था, વહ મુझे કઠિન ભી નહીં લગા. મરવાનો મને ડર નહોતો અને મરવું મને અઘરું પણ નહોતું લાગતું. કઠિન લગા મરને સે પહેલે કા જીના, મને મરવા પહેલાંનું જે જીવન હતું એ મને હવે કઠિન લાગવા લાગ્યું. કઠિન લગા મરને કે પહેલે જીના, पूरा आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ. फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते. कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे. महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबें से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है. એટલે લેખક છે એને હવે બધી વાતની જે ચિંતા છે એટલે કે બચ્ચનજીને આ બધી વાતની ચિંતા છે એ હવે થવા લાગી. અને એ ચિંતા હતી કે હવે હું
કોઈ પણ કાર્ય કર્યા વિના પૂરેપૂરો આરામ કરું તો મારે ટ્યુશન છોડી દેવું પડે, મારે સ્કૂલમાંથી પણ છૂટી લઈ લેવી પડે, અને જો સ્કૂલમાંથી વધારે છૂટી લઉં તો મને તનખ્વાહ મળે નહીં, એટલે કે મને સેલેરી મળે નહીં. ફિર ઘર કા ખર્ચ कैसे चलेगा? એટલે જો સ્કૂલમાંથી પણ હું છૂટી લઈ લઉં, ટ્યુશન પણ છોડી દઉં, તો મારો ઘર ખર્ચ કેવી રીતે ચાલશે? શાલિગ્રામ એટલે કે બચ્ચનજીનો નાનો ભાઈ છે એ પોતાના પગારથી માત્ર ઘર ચલાવી શકે એમ છે, અને એના પોતાના પગાર પરથી તો ઘર પણ ચાલી શકે એમ નથી. કાલ ક્યાંક એની બદલી થઈ જાય અથવા તો બદલી થઈ શકે છે. એવામાં એક પૈસા પણ એ ઘરે વેચી શકે એવી સ્થિતિમાં હશે નહીં, એક પૈસો પણ ઘરે મોકલી શકે એવી સ્થિતિમાં હશે નહીં, કારણ કે એની તનખ્વાહ જેટલી ઓછી છે. આગળ કહે છે કે મહેંગી મહેંગી દવા કહાં સે આएगी? મારી જે મોંઘી મોંઘી દવાઓ છે એ દવાઓ ક્યાંથી લાવીશ? અને જે મારા પુસ્તકો છે એને વેચવાથી જે મને આવક મળે છે એ તો અનિશ્ચિત અને અનિયમિત છે, અને મારી ઉપર કર્જ પણ એટલો બધો છે, તો એ હવે હું કેમ દૂર કરી શકીશ? श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा. શ્યામાએ જ્યારે બચ્ચનજીની બીમારી વિશે સાંભળ્યું ત્યારે એ ધ્રુજી ગઈ, પરંતુ એ તરત જ સંભાળી લીધી પોતાની જાતને, અને એકદમ દ્રઢ થઈ ગઈ. અને શું કહે છે કે પળવારમાં તો જાણે એને એવો અનુભવ કરી લીધો કે શ્યામા પોતે છે એ જો ધ્રુજી ઉઠશે, કાંપવા માંડશે, તો એનું આ કાંપવાનું છે એ બચ્ચનજીથી સહન થઈ શકે એમ હશે નહીં. इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया. અને આ ખબર જ્યારે મારા માતા પિતાને મળી ત્યારે એને તો જાણે કે લકવાસા માર ગયા, એટલે કે એ તો એકદમ સ્તબ્ધ રહી ગઈ. લકવાસા માર ગયા એ અહીં મહાવરો છે, એટલે કે એ પોતે સ્તબ્ધ થઈ ગયા. અને હવે પિતાજીની વાત કરે છે. પિતાજી धैर्यवान थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे. શું કહે છે? પિતાજી ધૈર્યવાન વ્યક્તિ હતા. બચ્ચનજીના પિતા જે છે એ ધીરજથી એને સમજાવે છે અને કહે છે કે તું ચિંતા ન કર, તું ગભરા નહીં, પણ આપણું ઘર છે એ વેચીને પણ આપણે તારો ઈલાજ કરીશું. શાલિગ્રામ અસમર્થતા કી એક ઉસાંસ લેકર રહી ગઈ. અને શાલિગ્રામ છે એ પણ અસમર્થતાની એક ઉચ્છ્વાસ લઈ અને એ પણ ડરી જાય છે, અથવા તો એ એમનેમ જ રહી જાય છે. मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली. किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवा मंगा ली और चारपाई पर लेट गया. श्यामा की सेवा साकार हो गई. થોડા દિવસો માટે મેં ટ્યુશન જવાનું છોડી દીધું, સ્કૂલ જવાનું છોડી દીધું, સ્કૂલમાંથી પણ છૂટી લઈ લીધી, અને મારા જે પુસ્તકો છે એ પુસ્તકોના થોડા ઘણા રૂપિયા પડ્યા હતા, પુસ્તકો વેચાયાના જે રૂપિયા હતા એમાંથી મારી જે દવા છે એ મંગાવવાનું શરૂ રાખ્યું, અને ચારપાઈ પટ પર હું એમને સૂઈ રહ્યો. અને એ સમયગાળામાં શ્યામાની જે સેવા હતી એ સાકાર થઈ ગઈ. ડૉક્ટર ને નિશ્ચિંત હોકર આરામ લેને કે લીએ કહા था. અને ડૉક્ટરે કહ્યું હતું કે તમારે નિશ્ચિંત થઈને આરામ કરવાનો છે. જબ बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था. अब तो चिंता ही चिंता करने को थी. શું કહે છે કે હવે કેટલું બધું હું કામ કરતો હતો, એ સમયે ચિંતા કરવા માટે મારી પાસે સમય ન હતો, અને હવે તો માત્ર સૂતા સૂતા મારે ચિંતા જ કરવાની છે. અને ચિંતા ही चिंता करने को थी, यानी कि ચિંતા જ હવે ચિંતા કરવા માટે મને મજબૂર કરતી હતી. વિશેષ ચિંતા બી મુझे સિર પર ચડે કર્જ કી. અને વધારામાં વધારે ચિંતા જો કોઈ હોય તો એ મારા ઉપર થયેલું જે કર્જ હતું એની મને ચિંતા હતી. મેરા ઇલાજ હો યા ન હો, પર કર્જ કી કિસ્તે તો જાની ही चाहिए. શું કહે છે કે મારો ઈલાજ થાય કે ન થાય, પણ મારી ઉપર જે આ કર્જ સવાર થયેલું હતું એ કર્જ છે એ તો મારે હટાવીને જ હવે રહેવું પડશે, અથવા તો એ કર્જ છે એને મારે દૂર કરવું જ પડશે. उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी. उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी. જો હું આ કર્જ છે એ દૂર નહીં કરી શકું તો એની સાથે સાથે મારી સાખ જોડાયેલી હતી, અને મારા મર્યા પહેલાં મારે એ કરવું જ જોઈએ, અને જો એ નહીં થાય તો એની પહેલાં મારું મૃત્યુ છે એ થઈ જશે. બાકીની જે વાત છે એ હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોશું.